या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं तस्य पत्रसपुटेशयानं पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरेऽपि वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामातिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः जलध्यादिकं वो भवशा
हे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे शयानानिलये निवेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ताविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवे श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवमेऽपि वत्सामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि वर्णरेखा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते भवतव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवे अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णाकदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवे विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवे बालवंशीधररूपसिन्धो
उच्चस्वरे स्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं अङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः પૂર્ણ પરબ્રહ્મનું પ્રાગટ્ય થયું. મથુરામાં
યોગ માયાની આકાશવાણી સાંભળી ગભરાયેલો કંસ દેવકી વસુદેવના પગમાં પડી ગયો. માફી માંગવા લાગ્યો, મેં તમને બહુ હેરાન કર્યા છે, મને ક્ષમા કરજો. વસુદેવજીએ કહ્યું, રાજા, અત્યાર સુધી તને એમ હતું કે તું તારા મોતને મારી શકીશ. મૃત્યુથી બચી શકાતું નથી. હા, મૃત્યુના ભયથી બચી શકાય છે. અને મૃત્યુના ભયથી બચવું હોય તો એકમાત્ર ઉપાય ભગવાનની ભક્તિ. કંસ તું ભગવાનની ભક્તિ કર. કંસે નક્કી કર્યું કે હવે હું ભક્તિ કરીશ. દેવકી વસુદેવને જેલમાંથી મુક્ત કર્યા. મહેલમાં પહોંચ્યો. નિત્ય કર્મથી પરવારી સભા ભરીને બેઠો ને પોતાના મંત્રીઓને એણે કહ્યું કે આજે સવારે આ પ્રકારની ઘટના બની ગઈ. દેવકીનો 8મો ગર્ભ કોઈ કન્યા હતી, એને હું મારવા ગયો. હાથમાંથી છટકી અષ્ટભુજા દેવી પ્રગટ થઈ અને એણે આકાશવાણી કરી છે કે મારો કાળ તો જન્મી ચૂક્યો છે. એ પછી મારે વસુદેવજી સાથે ચર્ચા થઈ ત્યારે મેં નક્કી કર્યું કે હવે હું જીવનમાં ભક્તિ કરીશ. વાલા ભાઈઓ ને બહેનો, હંમેશા એક યાદ રાખજો, આપણે ગમે તેટલા બુદ્ધિશાળી હોઈએ, ગમે તેટલા ડાયા સમજતા હોઈએ પોતાની જાતને, પણ જીવનમાં કેટલાક સંજોગો એવા આવે જ્યારે આપણે બીજાની સલાહ લેવી પડે. પ્રશ્ન એ છે કે વખતે કોની સલાહ લઈએ છીએ. સારા માણસની સલાહ લઈશું તો આપણને સાચો માર્ગ બતાવશે, અને ખોટા માણસની સલાહ લેવા ગયા તો ક્યાંક જઈને ભટકાડી દેશે. સારા માણસની સલાહ કદાચ થોડીક મોંઘી પડે, એના માટે થોડીક રાહ જોવી પડે, પણ એ અંતે તમને ફાયદો કરી આપે. સમજો કે તમારી પાસે બહુ મૂડી છે, બાપ દાદાની જૂની જમીનના ભાવ ઉંચકાઈ ગયા અને એક સાથે જમીન કાઢીને મોટો દલ્લો હાથમાં આવી ગયો. શું કરશો? તમને એમ થાય કે હવે આનો કંઈક ફેક્ટરી કે એવું આપણે કરીએ, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નાખીએ, ઉદ્યોગ નાખીએ. બહુ સ્વાભાવિક છે કે આખી જિંદગી આવું આપણે કર્યું ના હોય, આપણને ખબર ના હોય કે આ ફેક્ટરી કેમ નખાય, આ નવી લાઈનમાં કેમ જવાય. તમે સલાહ લો. આટલું મોટું રોકાણ કરવાનું એટલે એના સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય, કન્સલ્ટન્ટ્સ હોય, એના એડવાઇઝર્સ હોય, એને પૂછીએ આપણે. બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ફોનવાળાની દુકાને 4 બકરો ઊભો હોય ચાવતો આમ, અને ત્યાં જઈને આપણે કહીએ કે જમીન વેચીશ અને પૈસા આવ્યા છે તો ફેક્ટરી નોખવી છે, શું કહો છો? એટલે કહે છે નોખો નોખો તમ તારા નોખો. લેવાય એની સલાહ? મફતમાં મળી, બોલો. પણ તમે એક ક્ષેત્રના કોઈક વિદ્વાન, કોઈક જાણકારની સલાહ લેવા માટે ફોન કરો તો પેલા એની સેક્રેટરી કહે સાહેબ હમણાં છે નહીં, ફોરેન ગયા છે, મહિના પછી આવવાના છે, અને એમની સાથે એક મીટિંગ કરો એટલે આટલો એનો ચાર્જ થાય. આપણે કોઈ કશો વાંધો નહીં, 1 મહિનો રાહ જોઈશું, પણ અમારી અપોઇન્ટમેન્ટ અત્યારે સાહેબની ડાયરીમાં લખી રાખો, એમનો જે કંઈ ચાર્જ છે એ પણ અમે ચૂકવીશું. કારણ કે આટલું મોટું રોકાણ કરવાનું, તો ડાયા માણસની સલાહ લઈએ તો સફળ થઈએ. જીવન પણ એક બહુ જ મોટું રોકાણ છે. ભાઈ, જીવનનું મૂલ્ય કેટલું, ક્યારે કઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ, આના માટે સદગુરુની સલાહ લો, કોઈ સારા માણસની રાય પૂછ.
જે હોમો ભટકાઈ ગયો એને લઈએ તકલીફ કરે. કંસે વસુદેવજીની સલાહ લીધી. વસુદેવજીએ કહ્યું રાજા તું ભક્તિ કર. હવે એ જ કંસ જ્યારે પોતાના મંત્રીઓ જે અસુરો છે એમની સલાહ લેવા બેઠો, અસુરોએ કહ્યું અરે ભક્તિ શેની, જેનામાં શક્તિ ના હોય એ ભક્તિ કરે. આપણે તો શક્તિ સંપાદન કરવાનું. તારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે એમ, ભગવાન આવીને તને મારવાનો છે. આપણે સમાજમાં ભગવાનને રહેવાના કોઈ સ્થાન જ નહીં રાખીએ. ક્યાં રહે છે ભગવાન? વિપ્રાગાવશ્ચ વેદાશ્ચ તપસ સત્યમ દમશમ શ્રદ્ધા દયા તિતિક્ષા ચ ક્રતવશ્ચ હરેશ. આટલી જગ્યાએ ભગવાન રહે છે. સ્થાન બધા ઉદ્ધવસ્ત કરી નાખીશું. સૌથી પહેલું વિપ્ર, બ્રાહ્મણમાં ભગવાન રહે. વેદના મંત્રો પણ કહે છે બ્રાહ્મણોસ્ય મુખમાસીદ. બ્રાહ્મણ એ ભગવાનનું મુખ છે. સમાજને કોઈ સારી વાત જ્યારે કહેવાની હોય ત્યારે ભગવાન બ્રાહ્મણને નિમિત્ત બનાવે. કંસની પાર્ટીના લોકો હોય ને રાક્ષસો, એ બ્રાહ્મણની વાત માને જ નહીં. વિષ્ણુનું સ્થાન ખતમ થયું. કેવી રીતે ના માને? બ્રાહ્મણની સત્તા કેવી રીતે ઉડાવે? હમણાં કહું તમને, બહુ બુદ્ધિપૂર્વક કરીએ લોકો. બ્રાહ્મણ પછી ગાવહ, ગાય. ગાયમાં ભગવાન છે. ગાયોની સેવા બંધ થાય. ભેંસોને હાચવો, ફેટ વધારાવ, ગાયોને તો રખડવા દો. આખા ગામમાં રખડીને હોંજ આવે છે તો જે ગામ મળે પડ્યું જડ્યું શક. ગાયોને ન સાચવે. રાક્ષસોના વિચારધારા છે. ભાગવતની સમાધિ ભાષા છે. ગાય એટલે દૂધ આપનારું પ્રાણી તો ખરું જ, અને એની સેવા તો આપણે કરીએ છીએ. સમાધિ ભાષામાં ગાય એટલે પરિવાર ભાવના. કુટુંબની અંદર સંતાનોનો વડીલો પ્રત્યેનો આદર અને પ્રેમ, અને વડીલોને સંતાનો પ્રત્યેનો સ્નેહ, આ બંને મળીને થાય ગાય. નથી કોઈ માન દીકરી સાથે ને સાથે રહેતા હોય આપણે એમ કે આ ગાય વાછરડાની જોડી છે. પ્રેમ છે. રાક્ષસો એ પ્રેમને તોડાવે. છોકરા 15, 16, 17 વર્ષના થાય ને એટલે કોક ને કોક રાક્ષસ એને ભટકાઈ જાય. પોન વાળો, બીડી વાળો, શાક વાળો, કોક ને કોક રાક્ષસ ભેટાઈ જાય. ફ્રૂટ વાળો. અને એ રાક્ષસ આપણા સંતાનોને ઉશ્કેરે, એવા મોહમાં નાખી દે ને એવા બ્રહ્મમાં નાખી દે. આપણા છોકરા આપણી સામે જવાબો આપતા થઈ જાય. જે છોકરાઓને માટે, જે સંતાનોને માટે આપણે લોહી રેડ્યું હોય, એ લોકો સમાજમાં આગળ આવે, જીવનમાં કંઈક કરી બતાવે, રાષ્ટ્ર માટે, વિશ્વ માટે, ધર્મ માટે કંઈક કરી બતાવે. આવું આપણે કેટલા બધા સ્વપ્ન જોયા હોય. આ રાક્ષસો છોકરાઓને ખેંચી જાય. વિચાર કરો, છોકરાઓ જ્યારે કહેવા માંડે તમને ખબર ના પડે બેહો, એ કેવું લાગે? મા બાપનું અપમાન થયું. અપમાન એ મોત બરાબર છે. સત્તર 18 વર્ષના છોકરાઓ મા બાપ પર હાથ ઉપાડતા થઈ ગયા. સમાજમાં ફરિયાદો આપણે જ્યારે સાંભળીએ, ગૌ હત્યા થઈ ગયા. સમજાય છે. ગધા 25 વીતી જાય પછી છોકરાને ખબર પડે, 25-30 વર્ષ થાય ને ત્યારે ખબર પડે કે પપ્પા કહેતા હતા એ સાચું કહેતા હતા, પણ તારી જિંદગીના 15 વર્ષ તે ગુમાવ્યા, જિંદગીનો નાશ કરી નાખ્યો. ગૌ હત્યા થઈ. વિપ્રા ગાવશ્ચ, પછી વેદાશ્ચ. વેદ, વેદ એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. રાક્ષસો વેદની નિંદા કરે, શાસ્ત્રની નિંદા કરે, જ્ઞાનની નિંદા કરે. જ્ઞાનની પડી ના ફાપજી 4 ટૂચકા સંભળાવો, દ્રષ્ટાંતોમાં મજા આવે છે, અને ભજન ગવરાવો. જ્યાં શાસ્ત્રની ચર્ચા હોય
જે બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતો હોય હું અપમાન કરે. આ બ્રાહ્મણ વર્ગે ધર્મને ટકાવ્યો, મંદિરો ટકાવ્યા, શાસ્ત્રોને ટકાવ્યા છે. કેટલા ઉપકાર છે બ્રાહ્મણ વર્ગના સમાજ ઉપર. સમાજને નહીં પડી. કોઈ બ્રાહ્મણનો છોકરો વેદનું અધ્યયન કરતો હોય, શાસ્ત્ર ભણતો હોય, તો આજકાલના પોતાના બુદ્ધિમાન સમજવાળા કૌંસના માણસો એ છોકરાને જઈને ઉશ્કેરે. શું કરે છે? તો સંસ્કૃત ભણે છે. સંસ્કૃત ભણીશ તો તને નોકરી કોણ આપવાનું છે? એના કરતા 6 મહિના કોમ્પ્યુટરનો કોર્સ કરી લે અને જો તને ફટાક દઈને નોકરી, મહિને 5,000, એરુપાળો પેન્ટ શર્ટ પહેરીને જવાનું, એર કન્ડિશન ઓફિસમાં બેસવાનું. બોલો બ્રાહ્મણનો છોકરો વિચારે આ વાત તો સાચી ને, અંકલ સાચું કીશું. 7 વર્ષ કે 10 વર્ષનો અભ્યાસ કરે, શાસ્ત્રી અથવા આચાર્યની ડિગ્રી લે, નોકરી કોઈ આપે નહીં. શાસ્ત્રીને કોણ નોકરી આપે? અને કળિયુગમાં રહીએ એટલે પૈસા તો કમાવા પડે, નહીં તો જવાબદારીઓ કેમ નિભાય પરિવારની? શું કરે? ધોતિયું પહેરીને પૂજા કરાવવા જવાનું. સ્વસ્તિના ઈંદડો, ચોખા ખાઈ ગયો મીંદડો. અને પૂજા પૂરી થાય એટલે બ્રાહ્મણના હાથમાં એક દક્ષિણા મૂક, 50 રૂપિયા. બ્રાહ્મણ કે સત્યનારાયણની કથાના ખાલી 50 રૂપિયા? તરત કે મહારાજ તમે તો બહુ માગો છો. કે મહારાજને ઘર નથી, મહારાજને જવાબદારી નથી. બીજા બધા વધારે માગે ને તો માગનાર અને આપનાર બંનેનું ગૌરવ વધે. કોઈ ડોક્ટર આમ એક વિઝિટના 2,000 રૂપિયા લેતો હોય તો ડોક્ટર કેટલો મોટો કે હા કેટલા મોટા ડોક્ટર સાહેબ છે, અને આપનારો તો વળી એનાથી મોટો. વાતો કરે બધા આગળ. બાપાની તબિયત બગડી, રાતના 11 વાગે બાપાએ કીધું કે છાતીમાં દુખાશે. તે પહેલા તો સહેજ ઘસ્યું ને પાણી પીવડાયું ને સોડા પીવડાય પણ કોઈ મટ્યું નહીં. આપણને લાગ્યું કે કોક ઇમરજન્સી છે એટલે મહેણા ડોક્ટરને ફોન કર્યો, અર્જન્ટ વિઝિટ પર આવી જાઓ. ડોક્ટરે કીધું 2,000. આપણે કીધું આલ્યા. અને રાતના 12 વાગે તો ડોક્ટર ફટાફટ એની ગાડી લઈને આવી ગયા અને આપણે બાપાને તપાસ્યા. અને ડોક્ટરે કીધું કે બાપાને તો અટક આવ્યો છે, તો બાપાનું હોસ્પિટલમાં દાખલવા પણ કરાવશે. અરે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી બાપાને નોખ્યા એમ્બ્યુલન્સમાં, અને રાતો રાત 12:30 તો બાપા લાયન્સમાં. અને 15 મિનિટની અંદર તો બાપાના આઈસીયુમાં નોખીને નાકમાં નળીને, કોનમાં નળીને, મૂઢામાં નળીને, પેટમાં નળીને. આહા, બાપાનો જે વટ પડી ગયો. અરે આ વટ પડ્યો કહેવાય. બે દાડા આઈસીયુમાં રાખ્યા, રૂપિયા 50,000 ઉડાડી દીધા. પણ હે બાપા હરતા ફરતા થઈ ગયા. બોલો, પેલો વધારે ચાર્જ કરવા વાળો ડોક્ટર મોટો. કોઈ વકીલ હોય, એક વખત કોર્ટમાં ઉભા રહેવા નહીં, તગડી ફી લેતો હોય તો કે વકીલ સાહેબ બહુ મોટા. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે વધારે પૈસા. એક બ્રાહ્મણ તો બાપજી અમે તો સત્યનારાયણની કથા કરીએ, અમારે તો દાદાના વખતથી હેડ્યું આવશે કે 50 રૂપિયા. અલ્યા તારા દાદાને ગયા પછી ગંગામાં જેટલું પાણી જતું રહ્યું. તારા દાદા 10 રૂપિયે કિલો ઘી લાવતા હતા, આવું મળે સચ હોય? તારા દાદા 50 રૂપિયે તોલો હોનું લાવતા હતા, મળે સચ હોય? બધે મોંઘવારી નડે. એક અમારા બ્રાહ્મણનું કોઈ દાડો મોંઘવારી નડે જ નહીં. કોઈ દાડો 10 થી મોટી નોટ નીકળે જ નહીં. અમે જોયું છે લગ્ન પ્રસંગે છે ને, પેલા વાજા વગાડવાળા હોય ને, ઢોલકો વગાડવાળા, એના ઉપર નાચતો નાચતો મારા વર્ષા 500 ને 1000ની નોટો ઉડાડ્યો. બોલો, એ ઢોલકો વાળા પર. કારણ કે એ વિડીયો પર આવે અને લોકો જોવું કે આ. પણ એ જ લગ્ન પ્રસંગે જે બ્રાહ્મણે વિધિ કરાઈ એની એક 200 રૂપિયા દક્ષિણા આપવા માટે બ્રાહ્મણને 5 ધક્કા ખવડાવે. મહારાજ હમણાં નથી, પશુ આવજો, હમણાં નથી. તમને હસવું આવે? અમારી વેદના વ્યક્ત કરું છું, તમને હસાવવા માટે નથી કહેતો.
આ વેદના છે. ગૌ સેવા માટે લગ્ન વિધિ વખતે સંકલ્પ હોય, કન્યાદાન પહેલા અને કન્યાદાન પછી ગૌદાન કરો. બ્રાહ્મણ જે વિધિ કરાવતો એ કે ભાઈ કન્યાદાનનો સંકલ્પ છે, ગૌદાન આવશે, કરો ગૌદાન. એટલે 10 રૂપિયા કાઢીને મેલે ગૌદાન. 10 રૂપિયામાં આખું ગૌદાન? 1 લીટર દૂધ નથી આવતું 10 રૂપિયામાં, તું આખી ગાય આલે છે? એ તો બ્રાહ્મણ લઈ જવાનો છે ને. બ્રાહ્મણ લઈ જવાનો છે એ જ વિચાર કરશો તો બ્રાહ્મણની જે શક્તિ છે એટલું તમને આપશે. આપણે ભગવાનને આપીએ છીએ ભાવનાથી આપો તો ભગવાનની કૃપા તમારા પર વરસશે. બીજા બધા ખોટા ખર્ચા થાય કે નહીં બોલો? કંકોત્રીમાં ખોટા ખર્ચા, કંકોત્રીની સાથે 2-2 કિલો મીઠાઈઓ, ચાંદીના સિક્કા, લુગડો સીવડાવવામાં, મંડપનું ડેકોરેશન, ખાવા પીવાના ખર્ચા, કેટરર અમદાવાદથી બોલાયો, 350 રૂપિયાની તો થાળી. અને એમાં જે હારા હારા માણા આવું ને તો લગ્નમાં જમું જ નહીં, એ ઘેરથી જમીને આવતા. કારણ કે જે હારા હારા મોટા મોટા તમે બોલાય બધાને ડાયાબિટીસ હોય. એટલે તમારી 350 વાળી થાળી ખાવાનો જ ન હોય તો ઘેરથી લોટ ફાકીને આવ્યો હોય. આ બધા ખોટા ખર્ચા પોસાય. ગાય માતાની સેવા કરવાનું આવે ત્યાં 10 રૂપિયા જ નીકળ્યું. જે મહત્વનું છે ત્યાં જ આપણે કાતર ફેરવવા માંડ્યા. પરિણામ શું આવે છે તમે હું ક્યાં નથી જોતા જીવનમાં. કહેવાનો આશય, વેદની રક્ષા કરો, જ્ઞાનની રક્ષા કરો, શાસ્ત્રની રક્ષા કરો. વિપ્રાગાવશ્ય વેદાશ્ચ તપ. તપ એટલે કષ્ટ સહન કરવાની વૃત્તિ આજકાલ રહી જ નથી લોકોમાં. 50 વર્ષ પહેલાની જે પેઢી હતી ને એમાં અત્યારમાં કેટલો ફરક. રાજેશભાઈ ને આપનો અભ્યાસ શું? રાજેશભાઈ એમને જરા માઇક આપો. અને આપના પરિવારમાં કોણ કોણ છે? ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન ખરા? શું ઉંમર છે ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન? હજી તમે થોડા નાના છો, કંઈ વાંધો નહીં, પણ આપો એમને. બીજા કોઈ છે જેમના પૌત્ર પૌત્રી એટલે છોકરાના છોકરા 12, 15, 20 વર્ષના થયા હોય એવા કોઈ વડીલ છે? અને વડીલ પોતે ભણેલા ગણેલા હોય થોડા? વડીલ કોઈ ભાઈ, વડીલ બેન કોઈ એવા ખરા જેમના પૌત્ર પૌત્રી 10, 12 વર્ષના, 15 વર્ષના હોય? એવું મને લાગ્યું છે, એટલે મને એટલે જ મેં આપને ઊભા કરે. છે કોઈ? કશો વાંધો નહીં, તમારા પાસે જવાબ મળશે તમને. રાજેશભાઈ? રાજેન્દ્રભાઈ આચાર્ય. આપનો શું અભ્યાસ? બીઈ સિવિલ MBA. બીઈ સિવિલ MBA. આપનું બાળપણ ક્યાં અહીંયા ધીણોજમાં વીત્યું? આ ધીણોજમાં 10મા સુધી અહીં જ ભણ્યો છું. બરાબર છે. રાજેન્દ્રભાઈ, 4-5 સવાલ મારે બહુ સામાન્ય પ્રશ્નો પૂછવા છે. આપ જ્યારે ધીણોજમાં ભણતા હતા એ વખતે, નાના હતા ત્યારે, આપની સ્કૂલ બેગ કેવી હતી? નિશાળમાં જવાની બેગ હોય ને, સામાન્ય થેલી. બરાબર છે, સામાન્ય થેલી કપડાની. અને અત્યારે તમારા બાળકો 4-5 વર્ષના થયા, એટલે કદાચ નર્સરી કે એમાં જતા થયા હશે, તો એમની સ્કૂલ બેગ કેવી હોય છે? બધી મોંઘી સ્કૂલો, 200-250 રૂપિયાની બેગ. મોંઘી. રાજેન્દ્રભાઈ, આપ જ્યારે ભણતા ત્યારે આપની પાસે કેટલા જોડી ચંપલ હતા? હતા જ નહીં, 10મા સુધી પહેર્યા જ નથી. હતા જ નહીં. બોલો, મને ખબર છે આપ અહીંયા બેઠેલા બધાનો આ જવાબ હશે. મને યાદ છે રાજેન્દ્રભાઈ, મેં જે ગઈકાલે કહ્યું કે હું સુંઢિયામાં 2-3 ધોરણ ભણ્યો, સ્લીપર પહેરતા, અને એક જોડી સ્લીપર તો 2-3 વર્ષ ચાલે.
મને અંદર પેલા પગના ડાઘ પડી જાય અને સફેદ કલર ઉપરથી પેલા બ્લુ અંદર દેખાતા હોય અને એની પટ્ટી એ તૂટી જાય, મોચીને આપવાના પૈસા જ હોય, મોચી ના હોય ગામમાં અઠવાડિયે 15 દિવસે એક વખત આવે અને એના પૈસા ન હોય, એ હુળ્યો ગાલી ગાલીને પટ્ટી ચલાવતા. ઘણા લોકોને યાદ હશે આ સ્લીપરોમાં આવી રીતે પહેર્યા છે. કેટલા લોકોએ પહેર્યા છે કે હુળ નોખીને? હા, રાજેશભાઈ તમે નથી પહેર્યા આવા સ્લીપર? ભાગશાળી છો તમે તો. રાજેન્દ્રભાઈ આપની જોડે કપડા કેટલા જોડી હતા? કોલેજના પહેલા વર્ષ સુધી 2 જોડી. આ બિલકુલ મારી વાત કહી રહ્યા છો. 2 જોડી કપડા, એ પણ સ્કૂલનો ડ્રેસ હોય એ જ, ખાખી ચડ્ડી ને સફેદ બુસ્કોટ, અને એમાં 6 મહિના કા વરસ હોય ને એટલે પાછળ આવડો ફોડો પડ્યો હોય. એ પાછળથી શર્ટ બહાર રાખીએ કે પેલું દેખાય નહીં, કારણ કે થીગડો તો મારી આલે હોય બાઈ. પાછળથી શર્ટ બહાર હોય અને આગળથી ઇન્સર્ટ કર્યો, કારણ કે શર્ટનો 2 બટન તૂટી ગયો હોય તે નોખવાના. રાજેન્દ્રભાઈ પેન કેટલી વાપરતા આપ? ખાલી 2 પેન, 2 પુસ્તક. 2 કે 1 પેન હોય, ઇન્ડી પેન પેલી સહી ભરવાની ટોટીથી, અને 1 પેન મેટ્રિક સુધી ચાલતી. આજે આપના બાળકોને દર અઠવાડિયે નવી 2-3 પેન. એમની પાસે જોડા કેટલા? આમ તમે ઘરમાં પહેરો તો જાણે જોડાની દુકાનમાં આવતા હોય ને, અલગ અલગ રંગ પ્રમાણે એ બધા. ભલા ભાઈઓ ને બહેનો, આ વાત કેવળ એક રાજેન્દ્રભાઈની નથી, આપણા દરેકની છે. જેણે આ 50 વર્ષનો ગાળો જોયો છે, 40 વર્ષનો, 35 વર્ષની વાત, હું હજી 50નો નથી થયો. મને આ બધું યાદ છે કે આપણે 30-35 વર્ષની અંદર સમાજ કેટલો બદલાઈ ગયો. સારું થયું, આપણે માનીએ કે પ્રગતિ કરી, ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ. રાજેન્દ્રભાઈ આપ વાંચતા કેવી રીતે? મ્યુનિસિપાલિટીના દીવામાં કહો તો ફોનસ ના અજવાળે? ફોનસ. આજે આપણો છોકરો ભણવા બેસે તો અલગ રૂમ ને ખુરશી ને ટેબલ ને લાઈટ પાછું ઓમ કરીને આવે. તારે મારો બેટો ભણીને ઊંધો વળ. અને એ અગવડ વેઠીને આજે રાજેન્દ્રભાઈ બી એન્જિનિયર થયા, MBA બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, એવી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી. એને કહેવાય તપ. ખૂબ ખૂબ આભાર રાજેન્દ્રભાઈ આપનો. તપ એટલે જીવનમાં કોઈ કષ્ટ, પહેલા તો એક ધ્યેય નક્કી કરવું પડે અને એ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે કષ્ટ ઉઠાવવાની તૈયારી, એને કહેવાય તપ. આપણે તપનો અર્થ કેવળ એટલો જ કર્યો કે ગોમ છોડીને જંગલમાં જવાનું, લેબડા હેઠળ ઉભા રહીને આમ નાક કોણ પકડીને રામ 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 કરી એટલે તપ કરું છું. આ તમે નાટકોમાં એમ જો ને, તપ કરે એટલે પેલો ઋષિ આવીને આમ કરીને ઉભો રહે એટલે તપ. તપ આ નથી. જીવનમાં કોઈ લક્ષ્ય, કોઈ ધ્યેય નક્કી કરી અને એના માટે કષ્ટ ઉઠાવવાની, એના માટે મહેનત ઉઠાવવાની તૈયાર. આજની પેઢીમાં આ ખૂટ છે ભાઈ. હવેની જે પેઢી, એ લોકોને તકલીફ ના પડવી જોઈએ, અગવડ ન પડવી જોઈએ. આપણે તો ભણવામાં કેટલા હોશિયાર ને ભૂલે ચૂકે, કોઈક વખત લેસન કરવાનું રહી ગયું હોય તો શાળામાં સાહેબ ઓંકણીથી આમ હાથ ધર કર અને સટાક દઈને જે લગાડ. અને આજે તો કોઈક છોકરાનું સાહેબ વઢ્યા હોય ને, પેલો ઘેર જઈને કહે તો મમ્મી પપ્પા ને કાકા ને કાકી ને ફઈ ને ફો વરઘોડો કાઢીને નિશાળમાં આવું કે મારા છોકરાને ચમ વઢ્યા. ઘેર રાખ તારે. એ વખતે કહેવાતું સોટી વાગે ચમ ચમ વિદ્યા આવે. આવું તો અડાય નહીં છોકરાનું. પહેલા શિક્ષક બાળકની ફરિયાદ કરે તો બાળક સીધો થઈ જાય, એના મા બાપ પણ છોકરાને કે કેમ તારા ફરિયાદ આવી. હવે તો કોઈ છોકરું ફરિયાદ ન કરે એટલે માસ્તર ડરતો હોય, નોકરી જશે મારી. જે શિક્ષકો હશે એમને ખબર હશે કાયદા કાય થઈ ગયા, કોઈ છોકરું ફરિયાદ ન કરવું જોઈએ. રમાડીને રાખો તો જુઓ શું પરિણામ આવે છે.
તપ જોઈએ જીવનમાં ભાઈ, કષ્ટ સહન કરવાની તૈયારી. વિપ્રાગાવશ્ય વેદાશ્ચ તપ સત્યમ, સત્યની પ્રતિષ્ઠા જતી રહી. કોઈને સત્યની પડી જ નથી. તમે ખોટી વાતો સમાજમાં ફેલાવો, સારા માણસ વિશે ખોટી વાતો 5 જણને કહો એટલે 5 જણ 50 ને 50 500 ને 500 5000 હો 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 હો. કોણ જોવા જાય છે કે સત્ય શું છે? કોઈને પડી જ નથી. આ કળિયુગનો સમય સત્યની પ્રતિષ્ઠાની. ખોટું જલ્દી ફેલાય. દમ, દમ એટલે ઇન્દ્રિય સંયમ, અને શમ એટલે મનનો સંયમ. શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધાને તોડે. દયા, તિતિક્ષા, તિતિક્ષા એટલે સહન કરવાની વૃત્તિ જતી રહી સમાજમાંથી. આથી 25-30 વર્ષ પહેલા દીકરી લગ્ન કરીને સાસરે જતી હોય ત્યારે એની માં શીખવણ આપે, બેટા પારકાને પોતાના કરવાના છે, સહન કરતા શીખજે બેટા, બધું આપણું ધાર્યું ના થાય, કેટલુંક જતું કરવું પડે. તને એમ લાગે કે તને બહુ દુઃખ પડે છે ને થાય છે ને બેટા, તો છાના ખૂણે કોઈક વખત થોડાક આંસુ સારી લેવા, તારું હૃદય હળવું થઈ જશે. બેટા આપણે બહુ વિખવાદ ઊભા ના કરવા, આપણા કુટુંબ વિશે ગમે તેમ બોલવું નહીં બેટા. માં આવી શિખામણ આપતી, અને માની શિખામણ લઈને દીકરી સાસરે જતી, પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમને અજવાળતી. હવે કોઈ ભણેલી ગણેલી પોતાને બહુ ડાહી સમજતી કન્યા લગ્ન વખતે મા બાપને તો નજીક જ ના આવવા દે. પૈસા આપી દો, બસ બધું શોપિંગ હું કરી લઈશ. લગ્ન પ્રસંગે પણ વરરાજો આવી ગયો હોય, પોંખાઈ ગયો હોય, માયરામાં લગ્નની વિધિ શરૂ થઈ ગઈ હોય, અને આ કન્યા પણ તૈયાર થઈને બેઠી હોય, એની આજુબાજુની 15 બહેનપણીઓ, અને એ બધી આને ચાવીઓ ચડાવતી હોય. જો હવે તો આપણે ભણેલા છીએ, કોઈનું સાંભળવાનું નહીં, કંઈ સહન કરવાનું નહીં. નારી શક્તિ, નારી એ શક્તિ છે જ. હા ભાઈ, હું ના નથી પાડતો, એનો જે ખોટો અર્થ થાય છે ને એના વિશે કહું છું. સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા, કોઈનું સાંભળવાનું નહીં, આપણે બધાને સંભળાવતા રહેવાનું. પહેલેથી જ જઈને બધાને દબાઈ દેજે. જો બધાનું સાંભળીશ ને તો જિંદગીભર તને બધા સંભળાવતા જ રહેશે. આ તો દુનિયા જેવી છે, પોચું જુઓ ત્યાં જ આંગળી ગાલ. કોઈ તની એક વાત કહે તો હોમો ફાટ દઈને જવાબ આપી દેજે. જો પછી એ લોકો જરાક કંઈક કરે ને સીધો કાયદા બધા આપણા પક્ષમાં છે. ધમકી આપવાની 498 એ પકડાઈ દઈશું. સાસુ ઉપર કેસ ઠોકી દેવાનો, દિયર દિયરોની ઠોકી દેવાનો, બધાને લપેટામાં લઈ લેવાનો આપણે તો. જો પછી એ કેવા થાય, કોઈનું સાંભળવાનું નહીં. ઈંટ કા જવાબ ન બોલાય. હવે આ જે આ 15 જણીઓ શિખામણ આપું ને, એમાંની 10 જણીઓ ડાયવોર્સી હોય, છૂટા શેડા વાળી. બીજી 4 કોને ખબર ચોંથી રખડીને આવી હોય. અને એ બધી આવી શિખામણ આપે ને આ શિખામણ લઈને કન્યા સાસરે જાય, પછી પરિણામ શું આવે છે? આ સમાજના કેવા ભોગ લાગ્યા છે ભાઈ સાહેબ. સહન કરવાનું જ નહીં. તિતિક્ષા દૈવી ગુણ છે, થોડુંક સહન કરવું પડે. અને ક્રતવઃ છેલ્લું લક્ષણ યજ્ઞ, દૈવી ગુણ છે. યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ, શ્રુતિ કહે છે યજ્ઞ એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. રાક્ષસો યજ્ઞનો પણ વિરોધ કરે.
કંસના મંત્રીઓએ કહ્યું કે આટલી જગ્યાએ વિષ્ણુ રહે છે, બધી જ જગ્યાઓ આપણે નષ્ટ કરી દઈશું, ક્યાંય વિષ્ણુને રહેવાની જગ્યા નહીં બચે, અને બીજું તારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે એવું આકાશવાણીએ કહ્યું. જન્મ્યો હશે 10 દિવસથી મોટો નહીં હોય ને. મથુરાની આસપાસના ગામડાઓમાં નેસડાઓમાં 10 દિવસથી નાની ઉંમરના જેટલા બાળકો હશે એ બધાને આપણે ખતમ કરીશું. રાજા તું અમને કેવળ આજ્ઞા આપ. કંસે કહ્યું જાઓ, એ રીતે કરો. આજ્ઞા છૂટી ગઈ. અસ્તિત્વમાં જીવન અને મૃત્યુ કેટલા નજીક છે એનો વિચાર કરજો. મથુરામાં આ બાળકને મારી નાખવાનો ઓર્ડર છૂટ્યો અને મથુરાથી થોડાક જ ગૌ દૂર ગોકુલમાં આ બાળકના આગમનની ખુશીમાં લોકો ઘેલા થઈ નાચ્યા છે. નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો છે ગોકુળમાં. દશમ સ્કંદના 5મા અધ્યાયમાં પ્રથમ 18 શ્લોક નંદ મહોત્સવના છે. પુસ્તકમાં પણ આપણી પાસે છે. પૂજ્ય બાપજી કહેતા ડોંગરેજી મહારાજ કે આ નંદ મહોત્સવના શ્લોકોનું જે રોજ પાઠ કરે છે ને એના જીવનમાં રોજે રોજ નંદ મહોત્સવ ઉજવાય છે. 25મા પાને પહેલો શ્લોક, એક એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપ સૌ. શ્રી શુક ઉવાચ. ધરમદીપ. उवाच શ્રી શુક ઉવાચ. श्रीशुक उवाच નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने જાતાહલાદો મહામનઃ जाताह्लादो महामनः आहूય વિપ્રાન વેદજ્ઞાન आहूय विप्रान् वेदज्ञान् સ્નાતઃ શુચિરલંકૃતઃ स्नातः शुचिरलङ्कृतः. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે રાજન. નંદ બાવાને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો એ જાણી બાવા એટલા બધા રાજી થયા છે, બહુ જ મોટા મનવાળા થયા. બધાને દાન આપવાની શરૂઆત કરી. મહામના, મોટા મનવાળા થઈ ગયા. યાદ રાખજો ભાઈ, મકાન મોટા થવાથી જીવનમાં સુખ નથી આવતું. મન મોટા હોય ત્યાં જ સુખ અને આનંદ હોય છે. જે લોકો યાદ કરે એક નાનું ઘર હતું, ઓશરી, બહારનો રૂમ, અંદરનો ઓયડો, 4 ભાઈઓ ને 4 પત્નીઓ ને એના બાળકો બધા રહેતા. ઘર નાનું. અને હવે ધંધા ધાપા કર્યા, 4 ભાઈઓના 4 મોટા મોટા મકાન થયો, ગાડીઓ આવી, દુકાનો કરી. પણ એક ઘરમાં 4 જણ રહેતા એ વખત જે મજા આવતી ને એ હવે નથી. કેમ? મારું તારું આવી ગયું. પછી આ મારું ઘર ના તારું ઘર ના મારું ના. મોટું મન રાખો. મહામના. आहूय विप्रान वेदज्ञान. વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને નિમંત્રણ આપ્યું નંદ બાવાએ. નંદ બાવા પોતે સ્નાન કરી સરસ મજાના વસ્ત્રો અલંકારો પહેરી અને તૈયાર થયા છે. બીજો શ્લોક.
वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा પિતૃદેવાર્ચનમ તથા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, એમની પાસે સ્વસ્તિ વાચન કરાવ્યું. બહુ જ અગત્યનું છે ભાઈ. પરિવારમાં જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે સૌ પ્રથમ એના કાનમાં વેદ ઘોષ જાય એવું કરજો. ઓમકારનો ધ્વનિ જવો જોઈએ વિદ્વાન બ્રાહ્મણો, સંતો, મહાપુરુષો દ્વારા. કથાની અસર થાય છે ભાઈ. કથામાં કહીએ ઘણી વખત એવા ફોન આવે, બાપજી આપના આશીર્વાદથી દીકરાનો જન્મ થયો છે, હજી 1 કલાક થયો, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પાછા મોબાઈલથી ફોન કરે, બાપજી અમે સ્પીકર ફોન પર રાખીએ છીએ, આપ મંત્રથી આશીર્વાદ આપો, અમે બાળકના કોન પાસે આ ફોન ધરીએ. અમેરિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ ને ઇંગ્લેન્ડ ને એવી રીતે બધા આશીર્વાદ આપે. ભારતમાં તો ખરા જ. ભગવાનની શું કૃપા. અઠવાડિયા 10-15 દિવસ પછી ફોન આવો, બાપજી નામ પાડી આપો, આપ આપો એ નામ. ઓમકારનો ઉચ્ચાર થવો છે, વેદ ઘોષ. મોટા ભાગે શું થતું હોય સમાજમાં, છોકરો જન્મે સવારે 10 વાગે જન્મે એટલે 11 વાગ્યા સુધીમાં આખા ગામને ખબર પડી જાય છોકરો આવ્યો, છોકરો આવ્યો, 7.5 પાઉન્ડનો આવ્યો, આ હોસ્પિટલમાં દવાખાનામાં છે. અને હદના 4 વાગે તો આખું ગામ ત્યાં ભેગું થઈ ગયું અને 7.5 પાઉન્ડના લોચાના હાથમાં લઈ અને શું છે વળી. અને જે છોકરું 4.5 મહિના સુધી કેવલ છીછીત સાંભળે એ સસલું જ થાય કે બીજું કોઈ થાય. એ સિંહ ક્યાંથી થવાનો? વ્યાસપીઠ પરથી આપને વિનંતી કરું છું ભાઈ, આપણા બાળકોને છુછુત સંભળાવશો. એ ઉંદેડા જ થાય. બાળકને બોલાવવું હોય તો પણ પહેલા 4.5-5 મહિના સુધી માં પોતાના બાળકને બને એટલો શરીરથી નજીક રાખે. બાળકને એમ જ લાગવું જોઈએ કે હું હજી માના ગર્ભમાં જ છું. માતાના શરીરની જે હૂંફ બાળકને મળે છે અને બાળક સાંભળે એમ ધીરેથી અમેરિકાના ડોક્ટરોએ સંશોધન કરીને પુરવાર કર્યું કે આ જો સાચવવામાં આવે તો બાળક શરીરથી સ્વસ્થ તંદુરસ્ત થાય, એનું મન મજબૂત થાય, એની બુદ્ધિનો વિકાસ પણ ઝડપથી થાય છે. તો 2 મહિનાનો છોકરાને ટીવી હોમ ધરી દે અને પાછો કી અમારે તો છોકરો સહેજ રડે ને એટલે ટીવી ચાલુ કરીને હમ મેલી દઈએ એટલે પછી છોકરું તરત શાંત. અરે આનું સત્યાનાશ જાય છે. શાંત થઈ ગયું છોકરું. 2 મહિનાના છોકરાને તમે ટીવી હમ નાખી દો. સંભળાવવું જોઈએ.
બસ. સ્વસ્તિ વાચન કર્યું, વિધિપૂર્વક પિતૃઓનું પૂજન કર્યું, દેવતાઓનું અર્ચન કર્યું. આજે સમાજમાં આ પણ નથી રહ્યું. પિતૃઓ તો ભૂલાઈ જ ગયા છે. અગા બાપને યાદ ન રાખે તો પિતૃઓ તો કેટલી દૂરની વાત થઈ ગઈ. એક ભાઈ મળ્યા, મને કે હું શ્રાદ્ધ વિધિ ને બધું તર્પણ ને પિતૃઓનું પૂજન બધું કરતો નથી. મેં કીધું સારું નથી કરતો, તું નથી કરતો, કરવું જોઈએ. હું શા માટે કરવું? પેલા મારા બાપા મારા માટે શું મૂકી ગયા છે? કેમ એમ કહો છો? ભાઈ બાપાના તો ઉપકાર કેટલા હોય પિતાના. નહીં નહીં નહીં, નાનકડા ગામમાં જન્મ્યો તો હું મારી જાતે જ ભણ્યો. બાપાને તો કશી ખબર જ નથી પડતી. હાવ અભણ અંગૂઠા છાપ બાપા. નાનકડા ગામમાં પ્રાથમિક શાળા કરીને પછી બાજુના ગામમાં હાઈસ્કૂલ કરીને પછી મોટા શહેરમાં કોલેજ પણ મેં જાતે કરી, ટ્યુશનો આપતો અને કોલેજ જાતે કરતો. કોલેજ ભણવાનું પૂરું થયું, નોકરી પણ મેં જાતે જ જોતી શોધી કાઢી. આઈ એમ અ સેલ્ફ મેડ મેન. શૂન્યમાંથી સર્જન બધું મેં કરી છે. બાપાને શું ખબર પડે? નોકરી શોધી, નોકરી કરી, લગ્ન પણ મેં જાતે જ કર્યા. મેં તો જાતે જ કરીને તો કોણ કરાવે તારું? લગ્ન પણ મેં જાતે જ કર્યા, છોકરા પણ જાતે. મેં તારું બીજું કોણ કરી આલે? છોકરાઓને બધા મેં જાતે જ ભણાવ્યા ને એમને છોકરાઓને પણ ધંધે નોકરી બધી જાતે જ વળગાડ્યા. અને પછી નોકરીમાં નહોતું ચાલતું એટલે ઓફિસો કરી અને ધંધા કરીને શરૂ કરીને ફેક્ટરીઓ નાખીને આ બધું તમે જે સામ્રાજ્ય જુઓ છો, આખા આર્થિક ઉન્નતિ મેં કરી, બધી મેં જાતે જ કરી. મારા બાપા મારા માટે શું મૂકી ગયા હતા? હું તને મૂકી ગયા એવો છું. કહેવાનો આશય માણસ ક્યાં ભૂલો પડે છે. પરિવારમાં જ્યારે સંતાનનો જન્મ થાય ત્યારે પિતૃઓને યાદ કરો. પિતૃદેવાર્ચનં તથા ધેનૂનાં નિયુતે પ્રાદાદ. ત્રીજો શ્લોક. વિપ્રેભ્ય સમલંકૃતે તિલાદ્રીન સપ્તરત્નૌઘ શાતકૌંભાંબરાવૃતા. નંદ બાબાએ બ્રાહ્મણોને ગાયોના દાન કર્યા છે. કેટલી ગાયો? નિયુતે 2 લાખ ગાયો દાનમાં આપી. અને એ પણ કેવી? સમલંકૃતે, સોના ચાંદીના દાગીના પહેરાવેલી. 2 લાખ ગાયો દાનમાં આપી છે. પરિવારમાં જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય, બાળકના લગ્ન કરો અને પરિવારમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય, આ 3 પ્રસંગે આપણું શાસ્ત્ર કહે છે ગૌદાન અવશ્ય કરજો. જેટલી તમારી શક્તિ ભક્તિ હોય એ પ્રમાણે ગાયોની સેવા કરો. લાલન પધાર્યા તેથી નંદ બાબાએ 2 લાખ ગાયો દાનમાં આપી છે. ખૂબ રાજી કરે બધા બ્રાહ્મણોને. મારી બા એક ઘટના સંભળાવતી, મને બહુ ગમે. લગભગ દરેક કથામાં કહું છું. ભાગ્ય જેવી કોઈ કથા છે જ્યાં વાત નહીં કરી હોય. ગોકુળિયા ગામમાં શાંડિલ્ય ઋષિ નામના બ્રાહ્મણ નંદ બાબાના ગોર થાય. એમણે જ્યારે સમાચાર સાંભળ્યા એટલે પહેલા પોરમાં આવી ગયા. સવારના પોરમાં આવીને કે બાબા બધાઈ હો બાબા, मैंने सुनो तुहार लालो भयो है. नंद बाबा के हाँ बापजी, આપના આશીર્વાદથી. હા બાબા, રોજ મારે સંધ્યા ગાયત્રીના જપ થાય ને પછી હું સંતાન ગોપાલ મંત્રના જપ કરતો હતો અને એનું બધું પુણ્ય હું તમને આપતો હતો કે આપણા ત્યાં પારણું બંધાય. હા બાપજી, આપના આશીર્વાદથી તો મારે ત્યાં લાલો પધાર્યો છે. બાકી આ ઉંમરે અમે તો આશા છોડી દીધી હતી કે હવે અમારે ક્યાંથી હોય છોકરો. નંદ બાવાને થયું આ બ્રાહ્મણ કેટલો પવિત્ર છે.
મારે ત્યાં લાલન પધારે એટલે એણે સંતાન ગોપાલ મંત્રના જપ કર્યા, મારી પાસે ક્યારેય કશું માગવા ન આવ્યા, કોઈ ઉઘરાણી ન કરી અને મને કહ્યું પણ નહીં. હવે મારી ફરજ બને છે, મારે આ બ્રાહ્મણને રાજી કરવો જોઈએ. નંદ બાવાએ શાંડિલ્ય ઋષિને 5000 ગાયો દાનમાં આપી છે. ગોર બાપા તો રાજી રાજી થઈ ગયા. 5000 ગાયો લઈને ઘેર પહોંચ્યા. હવે નાનકડું ગામ ગોકુળ, એમાં નાનકડો આ બ્રાહ્મણ, એનું નાનકડું ઘર, એનું નાનકડું આંગણું. 5000 ગાયો બાંધવી ક્યાંય? પોકાર તો કર્યો એને, અરે ગોરાણી સાંભળો છો? ગોરાણી પાણી ભરવા ગયા હતા. ઘરમાં કોઈ નહોતું. જૂના જમાનાની વાત, ચકલીઓ આવી નથી હજી. પાણી ભરવા ગયા હતા. શાંડિલ્ય ઋષિએ પોતે ગાયો બાંધવાની શરૂઆત કરી. 15-20 ગાયો બાંધી, ત્યાં તો આંગણું ભરાઈ ગયું. બીજી 5 ગાયો બાંધી, બહારનો રૂમ ભરાઈ ગયો. બીજી 5 ગાયો બાંધી, અંદરનો ઓરડોય ભરાઈ ગયો. રહોડું ખાલી હતું. હજી સવારનો સમય. 2 ગાયો બાંધી, રહોડું ભરાઈ ગયું. પોણિયારે જગ્યા હતી, કારણ કે બધા બેડા લઈને ગોરાણી પાણી ભરવા ગયો હતો. પોણિયારા પાસે ગાય બાંધતા હતા, એટલામાં તો ગોરાણી આવ્યો. બેડું, હું તો એ દ્રશ્ય જોવા નથી મળતો ગામડામાં. કેવા સરસ મજાના બેડું લઈને ચાલી જતી હોય પનિહારી, શુકન કહેવાતા. હના શુકન, ચકલીઓ, હના શકન. બેડું લઈને ગોરાણીમાં જ્યાં આયા, ઉંમર થઈ છે, વજન ઉચકાતું નથી, માથે બેડું છે, હાથમાં ડોલ છે, અંદર વરેડું છે, બધું વજન કેટલું હોય. ઘેર પહોંચ્યા અને જોયું તો આંગણામાં ગાયો બાંધી. ગોરાણીથી મારે આંગણામાં આટલી બધી ગાયો ક્યાંથી આવી? આજે આખા ગોકુળની ગાયો અહીંયાથી જોઈ શીખશું. ગાયોની વચ્ચેથી રસ્તો કરતા જોયું તો આંગણામાં ગાયો બંધાયેલી છો. મારા આંગણામાં ગાયો બાંધીને કોણ ગયું? બહારના ઓરડામાં ગાયો, અંદરના ઓરડામાં નજર કરી ગાયો. આમ ફર્યા તો રસોડામાં 2 ગાયો. બેડું જ્યાં ઉતારવા ગયા તો પોણિયારે ઈમને જોયા. એટલે ગોરાણીએ પૂછ્યું કે આ શું કરો છો? શાંડિલ્ય ઋષિ કે ગાય બાંધું છું. એટલે પોણિયારે તે ગાયો બંધાતી હશે. આ ગાયો આવી ક્યાંથી આટલી? શાંડિલ્ય ઋષિ કે છે આવી નથી, નંદ બાવાએ આપણને 5000 ગાયો દાનમાં આપી છે. ગોરાણીએ કપાળ કૂટતા કીધું, આપનારો તો આપે, પણ લેનારમાં અક્કલ જુઓ ને. નંદ બાવાએ આલીને તમે લઈને આયા, તમે તો આવીને ગાયો ઊભી રાખી દીધી. આ બધી ગાયોનું ધ્યાન તો મારે રાખવું પડશે ને. આવું મારી કોઈ ઉંમર છે ગાયોનો ધ્યાન રાખવાની? આ 5000 ગાયો બાંધવામાં છોડવામાં જ મારી તો કમર રહી જશે. એ ગાયોને ચરવા કોણ લઈ જશે? ચરીને પાછી આવશે એટલે દોશે કોણ? એનો દૂધ કોણ ગરમ કરશે? એનો દહીં, એનો માખણ કોણ વલોવશે? મથુરા વેચવા કોણ જશે? આ ગાયોનો છોણ કોણ સાફ કરશે? આ તમારી ઉંમર જવું આ બધું કરવાની? આખી જિંદગી તમારી સાથે રહીને મજૂરી કરી, મને થયું ખેડો આવું છોકરો ભણી ગણીને બધો મેહોણામાં એટલે મથુરામાં સ્થિર થઈ ગયો. આપણે હૂતો હૂતી 2 જણો નાના ગામમાં રહીને, ગોકુળિયા ગામમાં રહીને જેટલી જિંદગી બાકી છે ભગવાનનું ભજન કરતો કરતો શાંતિથી જિંદગી પૂરી કરીએ. આ વળી મારી જતી જિંદગી તમે આ લઈ આવ્યા. તમારા અંગાથી રહીને કોઈ દાડો શાંતિનો દાડો જોયો જ? શાંડિલ્ય ઋષિ કે છે શાંતિ રાખ. આમાંથી 2000 ગાયો આપણે તારા ભાઈના ઘેર મોકલવાની છે. એમ તો ભલે લાયા. મારો ચેતન ન સાંભળ્યું. બહેનોનો સ્વભાવ છે ભાઈ. ભાઈના ઘરે કંઈક જાય ને એ બહેનોને બહુ ગમે. સ્વભાવ છે. ગોરાણી રાજી રાજી થઈ ગયો. મારા ભાઈના ઘેર જશી. બહેનોનો સ્વભાવ હોય ભાઈ પ્રત્યે લાગણી હોય જ.
પતિ 15 તોલાનો સેટ લઈ આવે ને તો એની કોઈ કિંમત નહીં. પેલો બાપડો કેટલી મજૂરી કરીને લાવ્યો હોય. અને હરખ પદુડો થઈને 15 તોલાનો સેટ લાવી એનું બરાબર પેલું ગિફ્ટ પેકિંગ કરે એનું ઉપર આમ રિબન બાંધી હોય. એમ થાય કે હા આજે ઘેર આવીશું એટલે તો કેવું કેવું થઈ જશે. ઘેર આવીને પત્નીની સામે જોઈને કે જો તારા માટે શું લાવ્યો, સરપ્રાઈઝ. અને બેન ખોલ અંદર સેટ જોઈને પછી પતિ હોમે મોઢું આમ કરે, સેટ હોમે જોઈને 1.5 વર્ષથી કહેતી હતી તારે પરણ લાયા. બોલો 15 તોલા પર. અને ભાઈના ઘેરથી એક 1.5 તોલાનો ચેન આવ્યો હોય ને દોરો, એ આખા ગામને ખબર પડે. આ ચેન મારા ભાઈએ આલ્યો. આ ભાઈ બીજનું જમવા આવ્યો તો ને મારો ભાઈ કોઈ દાડો ખાલી હાથે જાય જ ન. આ કોક ને કોક તો હાલતો જ જા. આ ચેન, આ દોરો 1.5 તોલાનો તો આમાં જ હોય ને. 1.5 તોલાનો કોઈ ઓમ થોડો હોય. ગોરાણીએ રાજી થઈ ગયા કે આમાંથી 2000 ગાયો મારા ભાઈના ઘેર જવાની છે. ગોરાણીએ બેડું મેલ્યું પડતું. ગોરાણી એકબીજાનો હાથ પકડીને નાચવા લાગ્યો, ગાવા લાગ્યો. આજે આખું ગોકુળ ગાઈ રહ્યું છે, નાચી રહ્યું છે. નંદ કે આનંદ ભાયો, કનૈયા લાલ કી નંદ ઘેરાનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી ગોકુળ આનંદ ભયો. જય કનૈયા લાલ કી નંદ ઘેરાનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. હરે નંદ ઘેરાનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ ગઈકાલે એટલી બધી ભીડ હતી. સાંજના સમયે નંદ મહોત્સવ થયેલો, બધા નાચવું હોય તો જગ્યા જ નથી નાચવાની. એટલે અત્યારે જે આ નંદ મહોત્સવ કરીએ છીએ, ધીણોજ ગામ જ્યારે ગોકુળિયું ગામ બન્યું છે, એક પણ વ્યક્તિ એવું નહીં કે માત્ર આચાર્ય પરિવાર જ કરે. રાજેશભાઈ જ્યારે કથા માટે તારીખ લેવાય ત્યારે પહેલું મને કહ્યું હતું મારા આખા ગામનો પ્રસંગ કરવાનો છે. એટલે ગામનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ આજે ગોપ ગોપી બની આગળ આવવું જરૂરી નથી. તમે જ્યાં છો ત્યાં મંડપની અંદર, આખો મંડપ આજે ગોકુળ થઈ જાય ભાઈ. આપ જહાં હો વहीं પર. આગળ બહુ ગળદી કરશો પાછું કાલના જેવું થશે. ત્યાંના ત્યાં ગરબા શરૂ કરો મંડપમાં. અહીંયાથી જોઈએ તેમ લાગે કે જાણે આખું ધીણો જ ગોકુળ થયું. યશોદાએ કાન કુંવર જાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં. આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં. આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં.
વધામણા હે કૃષ્ણ મુખ જોઈ હર ખાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના રે ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના રે હે ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના ગોકુળ ગામના રે આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના આ લાવો ફરી નહીં આવે. હજી સુધી જે બેઠા છે પગની ને કમરની તકલીફ હોય બરાબર છે વાત, બાકી આ લાવો ફરીથી નહીં આવે. નાચવાના પ્રસંગો તો ઘણા આવશે, પણ ગોકુળમાં કનૈયો પ્રગટાયો હોય અને નંદ મહોત્સવ પ્રસંગે ઢબલા ટોપી શ્રીફળ હાથ મારે હે નંદે ઘેરે આનંદ ના
નંદ ઘેરે આનંદ નામ ધામણા રે હે નંદ ઘેરે આનંદ નામ ધામણા રે હે આજ દેવોને દુર્લભ લાવ છે હે આજ દેવોને દુર્લભ લાવ છે રે હે બ્રજવાસી નાહિયાનો ભાવ છે હે બ્રજવાસી નાહૈયાનો ભાવ છે રે હે નંદ ઘેરે આનંદ નામ ધામણા રે હે નંદ ઘેરે આનંદ નામ ધામણા રે હે નંદ ઘેરે આનંદ નામ ધામણા હે નંદ ઘેરે આનંદ નામ ધામણા રે હે ઉડે આનંદ ચીઠો ધીરો જગામ મારે હે ઉડે આનંદની છોડ ઝીણો જ ગામ મારે હે નંદે ઘેરે આનંદ નામ ધામણા રે હે નંદ ઘેરે આનંદ નામ ધામણા રે હે તારી આખી રે પાઘલડીનું ઘૂમતું રે મને ગમતું રે આ તો કહું છું રે પાઘડિયા તને અવધૂત તારી બાકી રે પાઘલડીનું ઉમતું રે મને ગમતું રે આ તો કહું છું રે પાતળિયા તને ગમતું હે તારી આખી રે પાઘલડીનું ઘૂમતું રે મને ગમતું રે આ તો કહું છું રે પાઘડિયા તને રે અવધૂત પાતળિયા તને ગમતું ધન્ય ધન્ય શ્રી ગોકુળ ધામ ને હે ધન્ય ધન્ય શ્રી ગોકુળ ધામ રે હે ધન્ય નંદ યશોદાના નામ ને હે ધન્ય નંદ યશોદાના લાલ ને રે હે ધન્ય નંદ યશોદાના નામ ને હે ધન્ય નંદ યશોદાજીના નામ ને રે હે નંદ ઘેર આનંદ નામ ધામણા હે નંદ ઘેરે આનંદ
મણિયારો 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 સુરે કહો ને ભાઈ મણિયારો તે નો ને રૂમાલ કે હોવા હોવા મણિયારો નો ને રૂમાલ કે હું તો તને મારું વ્યાજીઓ મણિયારા કે હું તો તને મારું વ્યાજીઓ મણિયારા गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करन्दातुं कुरुद्वः ગોકુળ માં નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો. નંદ બાવા કર આપવા માટે મથુરામાં કંસ પાસે પધાર્યા. વસુદેવજીને ખબર પડી કે નંદ બાવા પધાર્યા છે. વસુદેવજી પહોંચી ગયા એમની પાસે ને પૂછ્યું, બાવા મારો દીકરો કેમ છે? શ્રીમદ ભાગવતમાં નંદ બાવા એટલા ભોળા છે. વસુદેવજી જ્યારે પૂછે છે કે તમારો મારો પુત્ર કેમ છે, નંદ બાવા એમ સમજ્યા કે એ રોહિણીના પુત્ર વિશે પૂછી રહ્યા છે. બાવા એમ જ સમજે છે કે લાલો તો મારો જ દીકરો છે. વસુદેવજીને કહ્યું કે વસુદેવજી તમારો દીકરો તો બહુ આનંદમાં છે, પણ તમને કંઈ સમાચાર મળ્યા? હવે તો મારે ત્યાં લાલન પધાર્યો છે. વસુદેવજી કેમ? હા, મારો લાલો બહુ રૂપાળો છે, સુંદર મજાનો શ્યામ વર્ણ છે, સરસ મજાના નાનકડા ચરણ કમળ છે, નાનકડા હસ્તકમળ છે, વાંકડિયાળા કેશ છે. મારા લાલનના નેત્રોમાં તો પ્રેમ જ ભર્યો છે. મારી યશોદાના લલાટમાં સુહામણું તિલક લગાવે છે. જ્યારથી લાલન મારે ત્યાં પધાર્યા છે ને ત્યારથી મારે ત્યાં લોકોની ભીડ ઓછી થતી નથી. એક જણ જાય ને 2 આવે છે, 2 જાય ને 4 આવે છે, 4 જાય ને 10 આવે છે. મારો લાલો બહુ સુંદર છે. વસુદેવજી નિરીખી રહ્યા, બાવા કેટલા ભોળા છે. વસુદેવજીએ કહ્યું, બાવા તમે મારી સન્મુખ બેસી લાલનની પ્રશંસા કરો છો, પણ તમે જલ્દીથી ગોકુળ જાઓ, ત્યાં મહાન ઉત્પાતો થઈ રહ્યા છે. વસુદેવજી આ કહે છે, નંદ બાવા તરત જ મથુરાથી ગોકુળ તરફ ચાલ્યા છે. દશમ સ્કંદના 6થા અધ્યાયથી પરમાત્માની બાળ લીલાઓની શરૂઆત થાય છે. મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ સુબોધિનીમાં જેને તામસ પ્રકરણ કહ્યું, લાલનની બાળ લીલાઓ એટલી મધુર છે. સૌ પ્રથમ લીલા છે પૂતના મોક્ષ.
સમય થવા આવ્યો છે. બપોરે બરાબર 3:30 વાગે આવી અને આપણે આ બાળ લીલાઓ શું છે, પૂતનાનો મોક્ષ કઈ રીતે કર્યો, માખણ લીલા કઈ રીતે થઈ, એનું વર્ણન કરતા કરતા કાલિય દમન લીલા કેવી રીતે થઈ અને છેવટે શ્રી ગિરિરાજ ઉત્સવ ગિરિરાજ ઉત્સવ લીલા, ગોવર્ધન ધરણ લીલા, એનું દર્શન કરીશું. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય રણ છોડ રાય કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ કસાનું રસપાન આપણે સૌ કરી રહ્યા છીએ. એની સાથે સાથે આજે સાંજે જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ. હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ. હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ